सत श्री अकाल। चलो पंजाबी सीखिए चैनल विच तुहाडा स्वागत है जी। अज असी ICSE बोर्ड की 9वीं 10वीं जमात की पंजाबी साहित्य की पुस्तक काव कथा संवेदना का पाठ 6 सग्गी फुल करन जा रहे हाँ। सग्गी फुल कहानी प्रोफैसर गुरदयाल सिंह जी द्वारा रचित है, जो साडी पुस्तक विच पाठ नंबर 6 है। बच्चों थानू पता सग्गी फुल की हुंदा है? सग्गी फुल का अर्थ की है? सग्गी फुल एक गहना है जो औरतां अपने सिर ते श्रृंगार वजों लगाउंदियां सन। जिमें कि तुसीं तस्वीर विच भी देख रहे हो कि एक औरत ने सिर ते सग्गी फुल लगाया हुआ है। ठीक है, यह एक गहना है। अगली फोटो जो तुसीं देख रहे हो वो प्रोफैसर गुरदयाल सिंह जी की है। प्रोफैसर गुरदयाल सिंह का जन्म 10 जनवरी 1933 विच होया सी। इन्हां ने पंजाबी साहित्य नूं अपनियां कई कहानियां दे के पंजाबी साहित्य की सेवा की है। इन्हां नूं पद्म श्री, ज्ञानपीठ, पंजाब साहित्य अकादमी, भाई वीर सिंह फिक्शन अते कई होर सन्मानां नाल वख-वख समय ते सन्मानित किया गया सी। पाठ 6 सग्गी फुल। लेखक प्रोफैसर गुरदयाल सिंह जी। इस कहानी विच मुख पात्र हैं ईसर, मुन्नो, मुन्नो कौन है? ईसर की पत्नी, मक्खन, ईसर अते मुन्नो का पुत्र, ईसर का भरा, भाभी अते भैन। इस कहानी विच कुछ औखे शब्द वरते गए हैं जिन्हां दी वरतों साडे आधुनिक जीवन विच नहीं हुंदी जां बहुत ही घट हुंदी है। इन्हां बारे असीं जानकारी प्राप्त करते हाँ तां जो सानू कहानी चंगी तरह समझ आ सके ते इस दे नाल नाल असीं पाठ दे अभ्यास दे विच जो क्वेश्चनस ने प्रश्न उत्तर दिते हुए ने उन्हां नू आसानी नाल कर सकीए। ठीक है, ना सिर्फ पाठ दे अभ्यास दे प्रश्न बल्कि अगर कुछ इंटरनल क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं चैप्टर दे विचों, लैसन दे विचों, ठीक है, वो भी तुसी कर सकोगे। उहदे विच तुहानू काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। शब्द देखते हाँ किहड़े औखे शब्द ने। सब तो पहला शब्द है साडे कोल पेली। पेली की हुंदा है? गुड़ का वड्डा टुकड़ा। ठीक है, उसनों असीं ढेली, ढेली जां ढेला भी कह दिंदे हाँ। इहदे विच की वरत्या गया है? पेली वरत्या गया है। दूसरा है आथन। आथन उगन, इकट्ठा शब्द उन्होंने यूज़ किया है आथन उगन। आथन उगन मतलब सवेरे शाम। अड़ी जिद करनी, अड वख, गड्ढा बनना, गल फैला देना, हड्ड चस्कने। हड्ड चस्कने का की अर्थ है? बहुत थकावट कारण हड्डियां विच दर्द होना। कई बार जो किसी को बहुत ज़्यादा कोई थक जाता है, उसनों बहुत थकावट हो जाती है तो उसनों इदा महसूस होता है कि उसके हड्डियां के अंदर दर्द हो रही है, वो बहुत दर्द महसूस करता है। नैक्सट है सुंडका। सुंडका का अर्थ है नक। अगला शब्द है साडे कोल छिल्लड़। छिल्लड़ मतलब पैसे। जो असीं कहानी पढ़ांगे उहदे विच छिल्लड़ शब्द वरत्या गया है कि जेकर ये थोड़े बहुत छिल्लड़ लगा भी देणगे तो की फर्क पवेगा। ठीक है, इदां करके एक वाक आवेगा तो उसका मतलब की है? भोरा छिल्लड़ मतलब थोड़े जे पैसे। अगला है त्योड़। त्योड़ का की अर्थ हुंदा है बच्चे? शगन के रूप विच दिते जाने वाले कपड़े आदि, नवे कपड़े, उन्होंने की कहा जाता है? नवे कपड़ियां नूं त्योड़। गडीरा, बांस का बनिया धनुष। टिग। टिग शब्द है नदी के किनारे तो जमीन का डिग्गिया होया वड्डा टुकड़ा, उसनों असीं की कहंदे हाँ? टिग कहंदे हाँ। बच्चों जो नदी का पानी वहदा है तो पानी जो बहाव तेज चल रहा होंदा है तो पानी अपने नाल नदी के किनारियां तो काफ़ी जो मिट्टी है उसनों भी बहा के ले जाता है। ठीक है, तो जो सॉफ्ट मिट्टी होंदी है, पोली मिट्टी होंदी है नदी के अंदरली, वो काफ़ी ज़्यादा पानी के बहाव नाल वहदी जाती है। तो जो धरती की उपरली परत है, सख्त परत है, वो एज इट अपनी जगह ते ही रहिंदी है। ठीक है, उस तो बाद जदों किते जो उपरली परत धरती की बच जाती है नदी के किनारे ते, जदों उसके उपर कोई भार पैंदा है
ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਢਿੱਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਗ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਲੱਤਨ। ਪਿਲੱਤਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਈਸਰ ਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੁੰਨੋ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਔਖਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਸਰ ਦੀ ਭੈਣ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਭੇਲੀ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਈਸਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੁੰਨੋ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਵੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਭੇਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਢੇਲੀ, ਗੁੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵੀਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭੇਲੀ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁੜ ਜਾਂ ਪਤਾਸੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ? ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਸ ਦੀ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਈਸਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭੇਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਭੇਲੀ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੀ ਮੁੰਨੂ ਨੇ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਿਆਹ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਵੇਖੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਈਸਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੰਗ ਹੀ ਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਈਸਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੰਗ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੰਨੋ ਈਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਨੀ ਦੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਚਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਚਨੀ ਦੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਡ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਨੱਠੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਾਨਕੀ ਸ਼ੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸੱਗੇ ਰੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਕ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਮੁੰਨੋ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਹੈ, ਮੁੰਨੋ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਬੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਨੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੁੰਨੋ ਦੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਈਸਰ ਨੇ ਬਚਨੀ ਦੀ ਬੇਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਮੁੰਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਥਕੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੰਨੋ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੱਦ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੁੰਨੋ ਤੇ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਰ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਖਣਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਛਿੱਲੜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੇਸਲ ਵੱਟ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੁੰਨੋ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਈਸਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਈਸਰ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਈਸਰ ਭਰਾ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਈਸਰ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰ? ਜਦੋਂ ਈਸਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਠੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਈਸਰ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਈਸਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਈਸਰ ਹੀ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਉਸਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈਸਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਈਸਰ ਜੋ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਕਰਜ਼ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਈਸਰ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਮੁੰਨੂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਈਸਰ ਨੂੰ ਨਿੰਮੋ ਝਾਨਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਨਿੰਮੋ ਝਾਨਾ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਅਫਸੋਸਿਆ ਜਿਹਾ ਬੈਠਿਆ, ਉਦਾਸ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਜੁਗਤ ਲੜਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੁਗਤ ਲੜਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਾਰ ਲਊਂ। ਈਸਰ ਉਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਈਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਈਸਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੁੰਨੂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਈਸਰ ਮੰਡੀਓਂ ਬੀਜ ਲੈਣ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਬੀ ਮਤਲਬ ਬੀਜ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬੀਜ ਲੈਣ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁੰਨੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕਾਂਟੇ? ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਲਈ ਬਣਵਾਏ ਹਨ, ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਂਟੇ ਬਣਵਾ ਲਿਆਓ ਤੇ ਸੱਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁੜਵਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸੱਗੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੰਨੂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਨੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਸੱਗੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਸਕਣ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਈਸਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਸਰ ਨੂੰ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨੂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨੂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝਾਂਕਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਨਮੋਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੱਗੀਆਂ ਬਣਵਾ ਲਵੇਗਾ। ਮੁੰਨੂ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਮੱਖਣ, ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਈਸਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੰਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੁੰਨੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁੰਨੂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣਾ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਈਸਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਨੂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਈਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਮੁੰਨੋ ਨਾਨਕੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਂਟਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਤਿਊੜਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਤਿਊੜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਿਊੜ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਚਰਚਾ ਸ਼ਰੀਕਣਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਠਾਣੀ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੰਨੋ ਦੀ ਅੱਡੀ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਤਾਲ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਡੀ ਵੱਜਣਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੀ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਿੜਕੇ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦਾ ਲੱਕ ਸੱਪਣੀ ਵਾਂਗ ਸੱਤ ਵੱਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਮੇਲਣਾ ਥੱਕ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮੁੰਨੋ ਨਹੀਂ ਥੱਕੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੰਨੋ ਨੂੰ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੜੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਗਾਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸਨੇ ਸੱਗੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੱਛੇ ਦੇ ਸਿੰਗ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੱਛੇ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿੰਗ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੰਨੋ ਦੇ ਸੋਪਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਨੋ ਇੰਦਰ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਹੋਵੇ। ਮੁੰਨੋ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਲੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਧੜਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਥਰਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਉਖੜ ਗਈ। ਗਿੱਧਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੰਨੋ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਫੜ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਮੇਲਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਮੋਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮੇਲਣਾ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਗਰ ਨੱਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁੰਨੋ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁੰਨੋ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁੰਨੋ ਨੇ ਜੋ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਭਰੂ ਫਿਲਮ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਨੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਸਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ। ਮੁੰਨੋ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਦਾ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।